Okay, ma. So let's start today's session, ma. So in yesterday class we discussed until Unicode, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what did you understand with Unicode? What is Unicode? The Unicode is a character set that includes almost the characters of All the All languages. the characters All of languages in all human our speaking world. languages, ma, right? Throughout the world. So how many languages are there exist? Okay, so almost all the languages and their characters are included in this set called Unicode, right? So one of the example for this is the /U0C05. That is what we wanted to show you that. Okay, so that prints the letter R from Telugu, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, very good. Okay, so let's move on to this. Okay, so this is actually another application of the format function, right? So we have seen the use of format function previously. Okay, where did we use the format function? What is its use actually? Format function. I show you no in the previous class. What is the purpose of format function? ఎక్కువ డిజిట్స్ ఉన్న దాన్ని ఒక 3 డిజిట్స్ లో రాయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా సార్ ఫార్మ్. Yeah, that's absolutely right. Okay, so when I want to print a number with the fraction part with specified number of digits, okay, so if I have not specified any number, actually it gives the 16 digits actually. So if I want to limit it to some number actually, so in that case I have to use the format function. How you use that? How you specify the number of digits is in a single quote. You can put a dot some number f, right? That number represents that many number of digits in the fraction part, right? Yes, sir. Okay, so similarly, yeah, okay, similarly, there is another usage of this format function like here. So with any string, actually, you can print that string either to the left or to the right or at the center actually. And how you specify that is, okay, so you can see that print format swec. So there is a single quotes we have written as less than 20, right? Yes, sir. Okay, what does that mean is actually I want to reserve 20 places to print my output. That is what that meaning actually is. So I needed 20 places in output actually to print my string swag, but that too in those 20 places, please print my string swag like in left alignment. That is called less than symbol. So what does it mean is actually, so if there are 20 places are reserved, first 5 places will print the swag and the remaining 15 places will be after the swag. Similarly, for a swag greater than 20, what does that mean is, so reserve 20 places, but print my string swag at last 5 places. So first there will be 15 places, empty places will be there, and in the last 5 places, swag is printed, right? You can see that in the output. మా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ చూస్తున్నారా నాన్న? ఇక్కడ ఏం అడిగాము అంటే మనం నాకు 20 ప్లేసెస్ ఇవ్వు, కానీ 20 ప్లేసెస్ లో వచ్చేసి వింటున్నారా, 20 ప్లేసెస్ లో వచ్చేసి స్వెక్ ని లెఫ్ట్ మోస్ట్ లో ప్రింట్ చేయ, అంటే స్టార్టింగ్ స్వెక్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత 15 ప్లేసెస్ ఖాళీ వదులు అని అర్థం నాన్న. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెస్ దెన్ సింబల్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్. దట్ మీన్స్ 20 ప్లేసెస్ లో నాకు ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్ లో నా స్ట్రింగ్ పెట్టు, మిగతావి ఖాళీగా ఉంచు అని. అలాగే గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెట్టామనుకోండి నాన్న, దాన్ని వచ్చేసి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రైట్ అలైన్మెంట్ అంటాం నాన్న. అంటే అర్థం ఏంటి, 20 ప్లేసెస్ పెట్టు కానీ లాస్ట్ 5 ప్లేసెస్ లో స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చెయ్యి, స్టార్టింగ్ లో మిగిలినవన్నీ ఖాళీగా ఉంచు. దట్ ఈస్ వాట్ డస్ దట్ మీన్. ఓకేనా? అలాగే క్యాప్ సింబల్, క్యారెట్ సింబల్ అంటున్నాం కదా. సో క్యాప్ సింబల్ పెడితే అర్థం ఏంటి అని అంటే, సో రిజర్వ్ 20 ప్లేసెస్
but middle of those places please print the spec. That is what does that mean? ఒకసారి మీకు I'll show you the execution part, right, so that you'll get a better clarity. Can you see that on the screen, ma? Yes, sir. Yes, sir. So what is that actually? సో 20 ప్లేసెస్ వచ్చేసి నాకు రిజర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్లో వచ్చేసి స్వెక్ని పెట్టండి. తర్వాత 15 ప్లేసెస్ నాకు ఖాళీగా ఉన్నాయి నన్ను. సో ఇక్కడ నాకు ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఖాళీలో వెలిసిపోయి మనకి తెలియట్లేదు నన్ను యాక్చువల్లీ, రైట్? ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి కదా, దీని తర్వాత ఇక్కడ 15 ప్లేసులు ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. అర్థమవుతుందా మీకు? సో అవి మనకి యాక్చువల్గా అక్కడంతా ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి అది ఇది కలిసిపోయి మొత్తం అంతా ఎంటీగా ఉండి నాకు తెలియట్లేదు నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, సో అలాగే వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడేం ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ 15 ప్లేసెస్ ముందు వచ్చి తర్వాత వచ్చేసి నాకు స్వెక్ వచ్చింది అనమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ అలైన్మెంట్ అన్న, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సెంటర్ అలైన్మెంట్? సరిగా రాలేదు, ఇది కామెడీ. కొన్ని కంపైలర్స్, అదే కొన్ని ఇంటర్ప్రిటర్స్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నాన్న. ఇక చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఇలా కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ఇంకో దానిలో చేసి చూపిస్తా ఉన్నాను. తన్నేసుకుంటాం ఇంకా. ఫుల్ టైం తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఇది ఎలా రాయాలి నన్ను చూస్తున్నారు కదా? ఏం రాసాం మనం? చూస్తున్నారు కదా, ప్రింట్ లోపల ఫార్మాట్, తర్వాత వచ్చేసి డబుల్ కోట్లో నువ్వు ఏదైతే స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో అది కామా పెట్టి, సింగిల్ కోట్లో వచ్చేసి నీకు స్ట్రింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రింట్ కావాలి అని అంటే లెస్ దాన్ సింబల్ పెట్టి నీకు ఎన్ని ప్లేసెస్ కావాలో అవి. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది కదా స్వెక్.
ఓకే, కనిపిస్తుందా కదా నాన్న? ఇది చూసారు, ఇది ఎక్కడ వచ్చింది చివరి థర్డ్వి? మిడిల్లో వచ్చింది నాన్న, రైట్? సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ ద జస్టిఫికేషన్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ అలైన్మెంట్ అంటాం నాన్న. వచ్చేసి లెఫ్ట్ అలైన్మెంటా, రైట్ అలైన్మెంటా, లేకపోతే సెంటరా? ఇది సిలో కూడా ఉంటది, మీకు తెలుసా? నో సార్. మీరు సి ఎప్పుడు చూడలేదు సిటీసీలో? నో సార్. Okay, just wait a sec. I'll just show you that. మళ్ళీ ఓపెనింగ్ అవడానికి సంవత్సరం పట్టింది అనుకుంటా. ఓకేనా, ఇన్ ద మెయిన్ టైం నేను నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తాను, అది లోడ్ అయిన తర్వాత దాని గురించి చెప్తాను. సో అది సంగతేనా? సో దట్స్ ఇట్. చెప్పండి నాకు, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అంటే ఏం సింబల్ వాడాలి? Less than. ఓకే, సెంటర్ అలైన్మెంట్ అంటే క్యారెట్ సింబల్, ఆర్ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్యాప్ సింబల్ అంటాను. ఓకే, రైట్ అలైన్మెంట్ అంటే Greater than. greater than. Very good. Okay, so we'll came to the next concept called escape sequences. Nana, escape sequences ante telusu kada, anything that starts with the backslash is called the escape sequence, right? Okay, so backslash తో ఉండే ఏదైనా సరే. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇట్స్ లైక్ మనకి ఇది స్పెషాలిటీ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రింట్ లో వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఒకటి రాసాం మనము, కానీ చూస్తే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది నాన్న. వచ్చేసి what is that? It's saying that it's a invalid syntax అన్నమాట, right? ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వచ్చింది? ఎనీ గెసెస్? వాచ్ దగ్గర సింగిల్ కోట్ పెట్టారు కదా సార్, మేబీ అందుకని. యా, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాన్న. వచ్చేసి వై, ఎందుకు, దాంతో ప్రాబ్లం ఏంటి దానికి? ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న. వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే నాన్న, నాకు ఇలాగా సింగిల్ కోట్ వచ్చేసి నేను స్టార్ట్ చేసి చివరిలో సింగిల్ కోట్ ఉండి మధ్యలో నేను ఇలాగా ఇలా అపాస్ట్రోఫీ లాగా రాశాను అనుకోండి నాన్న, పెడితే అది ఏమనుకుంటది అని అంటే యాక్చువల్గా స్ట్రింగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుని ఈ తర్వాతది ఎవరో దానికి తెలియదు నాన్న. యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకున్నాము, ఇట్స్ లైక్ అపాస్ట్రోఫీ లాగా మనం రాసాము అనుకుంటున్నాం అంతే, రైట్? కానీ దానికి అలా తెలియదు నాన్న. సో అందుకని మనం వచ్చేసి అది నాకు ఆ సింగిల్ కోట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ కావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలాగా స్లాష్ పెట్టాలి నేను, రైట్? ఎక్కడైతే నేను సింగిల్ కోట్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నానో స్లాష్ పెడితే అప్పుడు అది అనుకుంటుంది అది ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కాదు, దే వాంట్ టు జస్ట్ ప్రింట్ దట్ సింగిల్ కోట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో ఫస్ట్దేమో స్టార్టింగ్, చివరిదేమో ఎండింగ్, మధ్యలోదేమో వాళ్ళు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారని అర్థమవుతుంది నాన్న. సో దెన్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ అవుట్పుట్ అనమాట, లైక్ దిస్, రైట్? ఓకే సార్. సో దీని ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, నాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి లేకుండా ఉండాలి అంటే, ఇఫ్ యూ యూజ్ ద డబుల్ కోట్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం నాన్న. ఈ స్టార్టింగ్ లో సింగిల్ కోట్ కాకుండా ఇది డబుల్ కోట్ పెట్టాను అనుకోండి, ఓకేనా? ఇప్పుడైతే దానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నాన్న, హ్యాపీగా నీకు వచ్చేస్తుంది, రైట్? ప్రాబ్లం అలా ఏంట్రా అంటే, నేను స్ట్రింగ్కి సింగిల్ కోటే వాడి మధ్యలో మళ్ళీ సింగిల్ కోట్ కనుక వాడితేనే ప్రాబ్లం నాన్న వచ్చేసి, రైట్? అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. ఎవరు ఎవరు అరుస్తున్నారు? మళ్ళీ ఇది ఇలా అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం నాన్న వచ్చేసి, చూడండి ఇలాగా. నేనేమనుకుంటున్నా, హాయ్ సీన్ డబుల్ కోట్ లో చూద్దామని అనుకుంటున్నాను నాన్న. అనుకుని నేను ఇలా పెట్టాను యాక్చువల్గా, రైట్? సో ఇది వస్తుందా, సీను డబుల్ కోట్?
No, సో sir. ఇట్ సేస్ దట్ ఇన్వాలిడ్ No, సింటాక్స్, sir. రైట్? సో నాకు సీనుని డబుల్ కోట్ లో చూడాలి నేను అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి? నన్ను దీనికి కూడా సింగిల్ కోట్ ఓకేనా, దీనికి కూడా స్లాష్లు పెట్టుకోవాలి నేను, రైట్? పెట్టుకుంటే దెన్ యూ కెన్ సీ హాయ్ సీను, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. లేదు నాకు డబుల్ కోట్ అలాగే ఉంచుతాను నేను, ఈ ఏమంటారు బ్లాక్ స్లాషెస్ వచ్చి పెట్టను నేను అని అనుకుంటే పుట్ యువర్ స్ట్రింగ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్ నౌ, రైట్? దెన్ నో ప్రాబ్లం. సింపుల్ కదా? Yes, sir. అప్పుడు దెర్ ఇస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్. సో యూ కెన్ వితౌట్ రైటింగ్ బ్యాక్ స్లాషెస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అన్నమాట, రైట్? సో అది సంగతి. మీకు సీలోది చూపిద్దాం అంటే కంపలర్లు రావట్లేదంటే తన్నుకుంటున్నా. నన్ను మీకు సి బాగా వచ్చా? Somewhat, sir. సమ్మాట్ వస్తే మరి ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తారు? సమ్మాట్ లాగా రాస్తారా ఏంటి? అంటే కొంతమంది అలా చెప్తారు కదా, ఎగ్జామ్ ఎలా రాసాము అంటే ఓ పెద్ద బాగా రాయలేదు, ఏదో కొంచెం అలా రాసాను, యావరేజ్ గా రాసాను అంటారు, కానీ చాలా బాగా రాసేస్తారు. ఆ టైపులో ఏమైనా చెప్తున్నారా ఏంటి? బాగా వచ్చి కూడా సార్ మళ్ళీ ఏదో క్వశ్చన్లు అడిగేస్తారేమో అనుకుని. నో సార్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఏమొచ్చింది? Yes. కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, నన్ను ఏమన్నా చూసారా? ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? Dollar symbol Some name. space తర్వాత సో సమ్ స్పేసెస్ అంటే ఎన్ని స్పేసెస్ అనుకుంటున్నారు? అక్కడ నేను నంబర్ పెట్టాను చూసారా, 10, పర్సెంటేజ్ sir. 10. పర్సెంటేజ్ అని రాసాను నేను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ 20 హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ 20 ప్లేసెస్. 20 ప్లేసెస్ లో 15 ప్లేసులు ఖాళీగా ఉండి లాస్ట్ 5 ప్లేసెస్ లో నా పేరు వస్తుంది నాన్న, రైట్? దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ ద విడ్త్ నాన్న, విడ్త్ అంటాం, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే 20 అలాగే ఉంచేస్తున్నాను అన్న నేను. దీనికి ఇక్కడ మైనస్ పెడుతున్నా చూడండి, 20 ముందు మైనస్ పెట్టాను. ఓకేనా? సో అదే అనమాట సంగతి. ఏమర్థమైంది నన్ను వచ్చేసి ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ బట్టి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద సింగిల్ కోట్ ఆర్ డబుల్ కోట్, ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ జస్ట్ పుట్ అ బ్యాక్ స్లాష్ ఓవర్ దేర్, ఆర్ if you don't want to use the backslash, you can use the mixing of the single quotes and double quotes anamata. Then there won't be any problem, right? Yes, sir. ఇది కూడా అంతే. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు, రైట్? గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని చెప్పేసి ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ ఆన్ ద డబుల్ కోట్స్ యాక్చువల్గా. సో ఏం చేసుకోవచ్చు అన్న, నువ్వు గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని అనుకుంటే ఆ డబుల్ కోట్కి ఏం చేయాలి? బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టేస్తే విత్ డబుల్ కోట్స్ ప్రింట్ అవుతుంది గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇది ఉండి నేను. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్గా వేరియస్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అనమాట.
మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని ఒకసారి ఎవరైనా చదవండి. సమ్మన్ ప్లీజ్. బ్యాక్ బ్యాక్ స్లాష్ అంటే న్యూ లైన్. ఇంకా ఓ గాడ్, బ్యాక్ స్లాష్ సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ యా సింగిల్ కోట్స్, డబల్ కోట్ ఆస్కీ బెల్ యా ఆస్కీ బిల్ అంటే తెలుసా మీకు? నానా మీకు ఆస్కీ బిల్ అంటే తెలుసా? ఏమైనా చెప్పాలి? లో ఉంటుంది నాన్న. ఇట్స్ లైక్ అంటే విల్ గెట్ అన్ అలారం సౌండ్ అనమాట. ప్రింట్ఎఫ్ లో మీరు కనుక స్లాష్ ఏ కనుక రాస్తే మీకు సిపిలోంచి బీప్ సౌండ్ వస్తుంది, రైట్? ఓకేనా? యూజ్ ఏంటి సార్? ఇట్స్ లైక్ సి అంటే 1972లో కదా నాన్న, రైట్? ఎస్ సార్. సో కోడింగ్ ఏం చేసేవాళ్ళు, సిఈ వచ్చేసి మనకి చెప్పాం కదా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ పైథాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సి ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా మీకు? ఎస్ సార్. ఆ హార్డ్వేర్ అండ్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే హార్డ్వేర్ అని అన్నాం కదా, అవి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ తయారు చేయడానికి, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ తయారు చేయడానికి వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎస్ సార్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి హాయ్ సీను దగ్గర చూడండి, నేను ఐ పక్కన స్లాష్ బి పెట్టా, రైట్? ఎస్ ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఏదో వస్తుంది జీవితం. ఒక్క నిమిషం అన్న. మళ్ళీ ఇది సరిగ్గా పని చేయట్లేదు, కామెడీ. కొన్ని సైట్లోనైనా కొన్ని వర్క్ అవ్వవు, ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ కదా, ఒక్కొక్కలాగా డిజైన్ చేస్తున్నారు అనమాట. అసలు ఓపెన్ అవుతుందా? పని చేయట్లేదు, పెట్టట్లేదు.
మెయిన్ ఫంక్షన్స్ పని చేయట్లేదు కామెడీ. సరే ఇలా రాద్దాం అయితే. ఓకేనా? సో ఇట్స్ లైక్ ఈ సైట్స్ అది పని చేయట్లేదు నాన్న ఇవి, ఈ ఆప్షన్ యాక్చువల్గా నేను మళ్ళీ వేరే సైట్లు చూపిస్తాను. నేను ఆన్లైన్ జీడీబీలు అయితే బాగా పనిచేస్తాయి, బట్ అది హ్యాంగ్ అయినట్టుంది సైట్ అది, అందుకే రావట్లేదు. ఓకే, సో తర్వాత చూపిస్తాను నేను దాన్ని. /b అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే దాని ప్రీవియస్ లెటర్ వచ్చేసి పోతుంది అనమాట, రైట్? దీనిలో చూసారా చివర్లో ఏమంటున్నాం, ఆక్టల్ వాల్యూ అలాగే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసి ఉంది. /OOO కనుక రాసుకుంటే వచ్చేసి ఆక్టల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది నిన్న. /X/HM కనుక వాడుకుంటే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ అంటే బేస్ 16 వాల్యూస్ వచ్చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇది కూడా అంతే, చెప్పాం కదా ఇందాకటిదే అనమాట. ఏంటిది అది, సింగిల్ కోట్ కానీ డబుల్ కోట్ కానీ ప్రింట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ దోస్ /, రైట్? యా, /. అలాగే ఇంకొకటి నాన్న, ఇట్స్ లైక్ దిస్, చూపిద్దాం అనమాట. ఓకేనా? ఇలా ఉంది కదా. స్ట్రింగ్ చూస్తున్నారు కదమ్మా. నేను దీన్ని వచ్చేసి ఇలా మధ్యలో ముక్క కొట్టేసాను నేను ఒక పార్ట్, దీన్ని వచ్చేసి ఇంకో పార్ట్ చేసేసా. ఇప్పుడు నాకు వస్తుందా? కెన్ ఐ రైట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ 3 lines? No, sir. You can't do that. Yeah, obviously you can't do that, right? సో లేదు, నేను వచ్చేసి అలా ముక్కలు చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నాన్న. సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ /, నాన్న. I can use this /. Then you will get your line on the screen. అంటే నేను నా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని వచ్చేసి నేను 3 lines లో వచ్చేసి డివైడ్ కొడదాము అని అనుకుంటే నేను చివరలో ఏం చేయాలన్నా ప్రతి లైన్కి చివర వచ్చేసి /, పెట్టుకుంటే దెన్ దట్ allows you to break your print statement into different lines, right? ఓకే నేను, సో అదే, యా వెరీ గుడ్. సో అదే ఒకటి అనమాట, అదే ఇది. యా, ఇదొకటి చూడండి నాన్న. సో ఏం ప్రింట్ అయిందమ్మా? Zero. Can anyone guess it why that printed 0 on the screen? Any guesses? 3 డిలీట్ అయిందేమో సార్. 3 డిలీట్ అవటం కాదన్న. /X అంటే హెక్సాడెసిమల్ అన్న. ఏంటది? Hexadecimal. యా, హెక్సాడెసిమల్ అంటే ఏంటి? బేస్ 16 నంబర్ సిస్టమ్ అన్న, రైట్? హెక్సాడెసిమల్ అంటే బేస్ 16.
యా 30ని నేను హెక్సాడెసిమల్ అంటే దాన్ని డెసిమల్ లోకి మార్చాలి అంటే 0 ఉన్నదేమో 16 పవర్ 0 అంటే ప్లేస్ వాల్యూ నాన్న వచ్చేసి 16 పవర్ 0 ఉన్నది, 3 ఉన్నది 16 పవర్ 1 ఉంది అన్నమాట. ఓకే సార్. సో ఇట్స్ లైక్ 30 అంటే నాన్న ఇట్స్ లైక్ 3 ఉన్నదేమో 16 పవర్ 1 అన్న, 0 ఉన్నదేమో 16 పవర్ 0 అన్నమాట. అంటే 3 into 16 వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది నాకు? ఎంత? గేట్ రేట్ 48 అమ్మా. ఓకేనా? 48. యా మనకి వచ్చేసి హ్యాస్కీ కోడ్ లో 48 అంటే ఎంత తెలుసా? 0 రైట్. హ్యాస్కీ కోడ్ లో 48 అంటే 0 అన్న, అదే ఇది అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి నేను 31 అని రాస్తా. 31 అంటే 49 అని అర్థం నాన్న వచ్చేసి. సో మీకు స్క్రీన్ మీద చూస్తే 1 ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి, రైట్? స్క్రీన్ మీద మీకు అది పోయిందా మళ్ళీ? ఓకే నాన్న, ఇట్స్ లైక్ ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టైమ్. ఐ జస్ట్ వైండ్ ఇట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ నేను మీకు చూపిస్తాను. మీకు నంబర్ కన్వర్షన్ తెలుసా నాన్న?